ओम शांति 25 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे तुमे माने बाबांकर संतान मालिक अट, तेणु तुमे माने बाबांक पाखरे कौनसी शरण नेइना, कारण संतान केबे हेले तार पितांक निकटरे शरण नेइ न थाए। तुमे माने बाबांकर संतान मालिक अट, तेणु तुमे माने बाबांक पाखरे कौनसी शरण नेइना, कारण संतान केबे हेले तार पितांक निकटरे शरण नेइ न थाए। प्रश्न, केउ कथा को सर्वदा स्मरण करुथिले माया केबे भी हैरान करिपारिब नाही? केउ कथा को सर्वदा स्मरण करुथिले माया केबे भी हैरान करिपारिब नाही? उत्तर, आमे समस्ते बाबांक पाखकु आसिछु। से आमर पिता भी अटंती, शिक्षक भी अटंती एवं सत गुरु भी अटंती, किंतु से हेउछंती निराकार। आम निराकारी आत्मा मानकु निराकार बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती। जदि एकथा बुद्धिरे स्मरण रहिब तेबे खुशीर पारद अर्थात निशा चढ़ी रहिब एवं माया हैरान करिपारिब नाही। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाबा पिलामानकु बुझाइछंती। सिए त्रिमूर्ति पिता अटंती ना? तीन जनकर रचयिता समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती, कारण से उच्चरु उच्च पिता ही अटंती। तुमे माने जानिछ जे आमे समस्ते तांकर संतान अटु। जेपरि बाबा परम धामर निवासी सेहीपरि आमे आत्मा माने मध्य सेठाकार निवासी अटु। बाबा एकथा मध्य बुझाइछंती जे एहा हेउछि ड्रामा। एथिरे जहा किछि भी हेउछि से सबु ड्रामा रे थरे मात्र हेउछि। बाबा मध्य कल्परे थरे मात्र पाठ पढ़ाइबाकू आसुछंती। तुमे कौनसी शरणागति नेउनाह। यही अक्षर भक्ति मार्गर शरण पड़िमे तेरे। संतान कौन केबे पितांकर शरण नहीं थाए? पिला माने तो पितांकर संपत्तिर मालिक अटंती। तुमे माने बाबांक शरण रे आसिनाह। बाबा तुमको निजर करिछंती। तुमे माने मध्य बाबांकु निजर करिछ। तुमे माने बाबांकु डाकुछ, बाबा आस आमकु निज घरकु नहीं जाओ अथवा राजपद दिय। गोटिए हेला शांतिधाम, अन्यटी हेला सुखधाम। सुखधाम हेला बाबांकर संपत्ति एवं दुखधाम हेउछि रावणर संपत्ति। पांच विकारर वशवर्ती हेबा द्वारा दुख ही दुख मिलुछि। वर्तमान पिला माने जानिछंती आमे बाबांक पाखकु आसिछु। से पिता भी अटंती एवं शिक्षक मध्य अटंती, किंतु से हेउछंती निराकार। आम निराकारी आत्मा मानकर शिक्षादाता मध्य निराकार ही अटंती। से हेले आत्मा मानकर पिता। जदि एकथा बुद्धिरे सदा सर्वदा स्मरण रहिब तेबे खुशीर निशा चढ़िब। यही कथा को भूली जिबा द्वारा ही माया हैरान करुछि। एबे तुमे बाबांक पाखरे बसिछ, तेणु बाबा एवं वर्षा मने पड़ुछि। लक्ष्य तो बुद्धिरे अछि ना? शिव बाबांकु मने पकाइबाकू हेब। श्रीकृष्ण को मने पकाइबा तो बहुत सहज, किंतु शिव बाबांकु मने पकाइबा पई मेहनत करिबाकू पड़ुछि। निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाइबाकू हेब। जदि श्रीकृष्ण थांते तेबे तांको उपरे समस्ते तुरंत समर्पण हो जाइथांते। विशेष करी माता माने इच्छा करती जे आमको श्रीकृष्ण सदृश्य संतान मिलू, श्रीकृष्ण सदृश्य स्वामी मिलंतु। वर्तमान बाबा कहउछंती मु आसिछि, तुमको श्रीकृष्ण सदृश्य पिला अथवा पति भी मिलिब। अर्थात यहाँ परी गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुखदाता तुमको मिलिबे। स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी रे केवल सुख ही सुख रहिछि। पिला माने जानिछंती कृष्णपुरी को जिबा पई एठारे आमे पाठ पढ़ुछु। तेबे स्वर्ग को ही समस्ते मने पकाउछंती ना?
କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କହନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ତେବେ ତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତାଳି ବଜାଇବା ଉଚିତ। ନର୍କରୁ ବାହାରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତେବେ କୁହ କେଉଁଠାରୁ ଗଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କରୁ ଗଲେ। ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଟୋଲି ବା ମିଠା ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ସେମାନେ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ନର୍କର ଭୋଜନ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ନର୍କକୁ ତ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି କିଏ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଯେ କିପରି ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି କରୁଥିବେ? ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ଶରୀର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଜୋତା ବା ଶରୀରକୁ ଧାରରେ ନେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ରଥ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୁଣି ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲ ନା? ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯିଏକି ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପାଠଶାଳା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଠଶାଳାକୁ, ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆରେ ବୁଢ଼ୀମାନେ କ'ଣ କେବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ତେବେ କୁହ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଏଭଳି କଥା କୁହ ଯେମିତି ସେମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏପରି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ନିରାକାର ଭଗବାନ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ କହୁଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ତୁମେ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହୁନାହଁ। ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଶିବ ବାବା କିପରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିପରି ଜାଣିବେ? ତୁମେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ କରି ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି କଥା ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ନା, କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ନିଜର ଫଟୋ ନାମ ସହିତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ କିପରି ଉଠାଇବ? ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନାମ କିପରି ଲେଖିବ? ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଲେ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା? ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି ନା?
ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ଭରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି ଓ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଅ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଅ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଏହି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଅ କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲୀଳା। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗରୀ ଅଟେ ନା? ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ଯାଦୁଗରୀ ବା କୁହୁକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ମନାଭବର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଯାଦୁଗର, ରତ୍ନାଗର, ଏହି ସବୁ ନାମ ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏବେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜଣ ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ। ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା? ବର୍ଷା ତ ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ନା କି ରଚନା ଠାରୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିନଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ। ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ପୁଣି ବି ଟିକେ ମମତା ରହିଥାଏ। ନିଜର ରଚନା ବା ପିଲା ଛୁଆର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ତୀର ଲାଗିଗଲା ତ ବାସ୍, ପୁଣି କାଇଦାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ ହୋମ୍। ଦାନ ସ୍ୱଗୃହରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରଖିବ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କିପରି କରିବ? ଉଭୟ ଲୌକିକ ପରିବାର ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ଆଦିକୁ ଯିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନ ଯିବ? ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତି ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି କଥା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଅଟେ ନା? ଏଠାକାର କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗର ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏଠାକାର। ସେଠାରେ କେବେ ଖଟାବାସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେଠାକାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହି ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ନେଇଯିବୁ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି, ନା କି ଶରୀର? ଆତ୍ମାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ନେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ ନାହିଁ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯବାନ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଲେଜ କେବେ ଦେଖିଛ? ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ପୁଣି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ଯାଇ ସୁଖଧାମରେ ପଦ ପାଇବୁ। ବାବା ତ କେବେ ତୁମର ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଦେଖୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦେଖୁଛି? ଦେଖିବା ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ତେବେ କିପରି ଦେଖିବେ? ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଶରୀର ବିନା ତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖୁ ବି ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କାହାର ଶରୀରରେ ଲୁଚି ଦେଖି ଆସିବି। ନା, ସେଠାରେ ମୋର ପାଟେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ। ଏସବୁ ଯୋଗବଳର ପ୍ରାପ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବା ତୀର୍ଥ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ଫେରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଜାଣିଛ ଯେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବେହଦ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 63 ଜନ୍ମର କଳଙ୍କି ବା ପାପ ଆତ୍ମାରେ ଚଢ଼ି ରହିଛି। ତାକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଷ ପିଇବାର ବା କାମ ବିକାରର ଯେଉଁ ଭୋକ ରହିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ତାର ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଆସିଛ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ବହୁତ ଦୟା ଆସୁଛି। ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାବା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯିଏକି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ନିଜର ରଥ ବା ଶରୀରକୁ ଲୋନ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୁସେନର ଘୋଡ଼ା ବା ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା କାହାଣୀ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିନି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ହସିନି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ୟାଙ୍କର ଏହିପରି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା ଡ୍ରାମା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କିଏ? ଶିବ ବାବା। ଆଉ ପୁଣି ରାବଣ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବାରମ୍ବାର ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଉଦାସ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଆରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଉଦାସ ବା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାହିଁକି ରହୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କ'ଣ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ରାଜତିଳକ ଦେଇଦେବି? ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତ ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ତିଳକର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମର ମିଠା ବାବା, ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁଣି ନର୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଗରିବ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ନର୍କ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ହିଁ ନର୍କକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସିନେମା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି ରହିଛି ସେଠାରେ ଅଶରୀରୀ ହେବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଖେଳ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେପରି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କର। ତେବେ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ହିଁ ଖେଳ ଅଟେ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାବା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାର ଆତ୍ମିକ ବମର କାମ କରିଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଦେହଭାନ ରୂପୀ ମାଟିର ବୋଝଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଦେହଭାନ ରୂପୀ ମାଟିର ବୋଝଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 25 ନମ୍ବର। ସତ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ ସବୁଥିରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ହେବା। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ସତ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଣୀ ଓ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସତ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ସହନ କରିବାକୁ ହେଉ, ଘାବରାଅ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।